মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাৰ 2023 চনৰ ক্লাছ 8ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা যেহেতু 100টা কুৱেশ্যন আছিল পাৰ্ট 1ত প্ৰায় 60টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হ'ব তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা ইয়াত লিখা আছে all questions are compulsory each question carries 1 mark choose the correct option অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোক কৰিব দিছিলে আৰু কৈছিলে যে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতে 1 নম্বৰকৈ আছিল question number 1 the European doctor who visited our city is dash urologist ইয়াত অপচন দিছিলে এ নম্বৰ অপচন এ অপচন বি দিছিলে এন অপচন সি দিছিলে দা আৰু অপচন ডি দিছিলে নো আৰ্টিকল Correct answer is option number A2. The European doctor who visited our city is a urologist. Question number 2. It is very quiet. There are not dash people here today. Option asile A number much, B number disile many, C number disile some, or D number disile few. Correct answer is B. It is very quiet. There are not many people here today. Question number 3. Butter is made dash milk. তোমালোকক মই আৰু অপচনসমূহ কৈ নাথাকো তোমালোকক ডাইৰেক্ট আনসাৰটো কৈ যাম ঠিক আছে দেখে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ ডি টু হ'ব বাটাৰ ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 দা বয় ইজ গুড ড্যাশ ম্যাথমেটিক্স ইয়াত এড হ'ব অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ দা বয় ইজ গুড এট ম্যাথমেটিক্স কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আইৰন ইজ দা ড্যাশ অফ অল মেটেলছ ইয়াত অপচন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ আইৰন ইজ দা মোষ্ট ইউজফুল of all metals. Question number 6 which of the two pens is dash yate option B correct answer hobo which of the two pens is costlier question number 7 the young of a cow is calf as the young of a cat is yat hobo kitten অৰ্থাৎ গৰুৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হয় calf বুলি কোৱা হয় c a l f বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে মেকুৰীৰ পোৱালি kitten বুলি কোৱা হয় k i w t e n Question number 8 the feminine gender of horse is their feminine gender hobo option number C correct answer M A R E Question number 9 they dash the work before you reach yate option D correct answer hobo they had finished the work before you reached Question number 10 she dash from cold since Friday last yate option A correct answer hobo she has been suffering from cold since Friday last Question number 11 the train dash the station an hour ago correct answer option B hobo the train left the station an hour ago Question number 12 the school usually dash at 9 am yat hobo starts the school usually starts at 9 am Question number 13 do you read books select passive voice from yat passive voice from to select koribo dise correct answer option B hobo Are books read by you? Question number 14. Let him be left alone. Select active voice from. Active voice from to select koribo dise gotike option D correct answer hobo leave him alone. Question number 15. What type of pronoun is the word underlined in the sentence given below? The man hurt himself. কোনটো টাইপৰ pronoun সুধিছে যেটো আন্ডাৰলাইন কৰা আছিল ইয়াত himself ৰ তলত আন্ডাৰলাইন কৰা আছিল গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন বি হ'ব reflexive pronoun question number 16 which part of speech is the word underlined in the sentence given below all men are mortal ইয়াতে all ৰ তলত আন্ডাৰলাইন কৰা আছিল গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটি হ'ব অপচন নম্বৰ এ টু adjective question number 17 identify the adverb in the following sentence from the options given You have learned your lesson well. এৰি হৈছে আইডেন্টিফাই কৰিব দিছে adverb to তলত দিয়া বাক্যটোৰ পৰা বাক্যটো আছিল you have learned your lessons well ইয়াতে well to হ'ব correct answer question number 18 select the correct indirect form of narration of the sentence given below he said to the girl are you a student here the correct answer option C hobo he asked the girl if she was a student Question number 19 select the correct the direct form of narration of the given sentence he told me that I was wrong eta option homu tumanke sai loa correct answer option A hobo he said to me you are wrong Question number 20 choose the right option that makes the given sentence interrogative
she wrote these poems. Option number ভিতৰত right answer option B হ'ব. Did she write these poems? Question number 21. He reached the station at the 11th hour. Choose the right meaning of the underlined idioms. ইয়াতে 11th hour তলত কি কৰা আছে আন্ডাৰলাইন কৰা আছে তলত আস্থানি দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰে right meaning to সুধিছে the right meaning to হৈছে option D2 at the very last moment. Question number 22. The inspector was caught red-handed. Choose the right meaning of the underlined idioms. The right meaning option C হ'ব caught in the act of committing the crime. Question number 23. In Assam option দিছিলে A. Tea is a crop but paddy is not. চাহ এবিধ শস্য কিন্তু ধান নহয় গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব. Option C দিছিল tomato is a crop but paddy is not. বিলাহী এবিধ শস্য কিন্তু ধান নহয় এইটো শুদ্ধ হ'ব. Option D দিছিল wheat is a crop but tea is not. ঘেঁহু এবিধ শস্য কিন্তু চাহ নহয় এইটো শুদ্ধ হ'ব. Option B দিছিল paddy is a crop but apple is not. ধান এবিধ শস্য কিন্তু আপেল নহয় এইটো হ'ব right answer option number B2. Question number 24. We add manure and fertilizers to the soil to ensure healthy growth of plants now. উদ্ভিদবোৰ সুস্থভাৱে ডাঙৰ হ'বৰ বাবে মাটিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় এতিয়া. Option A দিছিলে গোবৰ এবিধ ৰাসায়নিক সাৰ কিন্তু ইউৰিয়া এবিধ জৈৱিক সাৰ. তো গোবৰ ৰাসায়নিক সাৰ নহয় গোবৰ হৈছে জৈৱিক সাৰ যেতিয়া ৰাসায়নিক সাৰ বুলি দিয়া আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব. Option B দিছিল এমোনিয়াম সালফেট এবিধ জৈৱিক সাৰ কিন্তু কেঁচু সাৰ এবিধ ৰাসায়নিক সাৰ. তো এমোনিয়াম সালফেট জৈৱিক সাৰ নহয় এইটো শুদ্ধ হ'ব. Option C দিছিল কেঁচু সাৰ এবিধ জৈৱিক সাৰ কিন্তু গোবৰ এবিধ ৰাসায়নিক সাৰ. তো গোবৰ ৰাসায়নিক সাৰ নহয় গোবৰ হৈছে জৈৱিক সাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব. Option D দিছিল কেঁচু সাৰ আৰু গোবৰ দুটাই জৈৱিক সাৰ এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ. কেঁচু সাৰ আৰু গোবৰ দুটাই জৈৱিক সাৰ এই কেঁচু সাৰ আৰু গোবৰ আমি গোবৰৰ সাৰ আমি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ. Question number 25. গ্ৰহণী আৰু যক্ষ্মা ৰোগৰ কাৰক হ'ল ক্ৰমে. তো গ্ৰহণী আৰু যক্ষ্মা ৰোগৰ কাৰকসমূহ হৈছে প্ৰটোজোৱা আৰু ব্যাকটেৰিয়া. Option D হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ. Question number 26. Coronavirus is a. The coronavirus এবিধ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ সুধিছে. The coronavirus option দিছিলে A. Communicable disease সংক্ৰামক বেমাৰ. Option B দিছিল pandemic মহামাৰী. Option C দিছিল carrier বাহক. Option D দিছিলে pathogen যেন এটা হ'ব ৰোগকাৰক. গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো 26 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তোমালোক মই কৰি দিয়া নাই তোমালোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা ভুল হ'লে কমেন্ট সেকশনতে শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিম. Question number 27. Synthetic wool is made from. কৃত্ৰিম উল কৃত্ৰিম উল বনোৱা হয় এক্ৰাইলিকৰ পৰা গতিকে অপচন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. Question number 28. When one end of a piece of metal ribbon kept in a flame it catches fire and burns with a bright white flame. The metal is. এটা ধাতুৰ ফিটাৰ এটা মূৰ জুইৰ শিখাৰ ওপৰত ৰাখিলে ইয়াত জুই লাগে আৰু উজ্জ্বল বগা শিখাৰে জ্বলে সেই ধাতুটো কি সুধিছে সেই ধাতুটো হৈছে ম্যাগনেসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামক Mg ৰে বুজোৱা হয়. Question number 29. Al ৰ কোনটো ধৰ্মৰ বাবে আমি Al ৰ তার তৈয়াৰ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ এলুমিনিয়ামৰ কোনটো ধৰ্মৰ বাবে আমি এলুমিনিয়ামৰ তার তৈয়াৰ কৰিব পাৰো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন নম্বৰ C2 এলুমিনিয়াম নমনীয়. Question number 30. Which of the following conducts electricity তলৰ গুণটোৱে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন বি হ'ব গ্ৰাফাইট গ্ৰাফাইটে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে. Question number 31. Water in a paper cup boils when the cup is placed above a flame but the cup is not burned. This is because. এটা কাগজৰ কাপত পানী লৈ কাপটো এটা শিখৰ ওপৰত ৰাখিলে পানী উতলিবলৈ ধৰে কিন্তু কাপটো নজ্বলে ইয়াৰ কাৰণটো কি সুধিছে. তো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কাপটোৱে শিখাৰ পৰা পানী লৈ তা পৰিবহন কৰে. The cup conducts heat from the flame to the water. Question number 32. When a firecracker is ignited, it bursts with the evolution of heat, light and sound. Such a reaction is called. যেতিয়া ফটকা এটা জ্বলাই দিয়া হয় লগে লগে তাপ পোহৰ আৰু শব্দৰ সৃষ্টি কৰি ফটকাটো ফুটি যায় এনে ধৰণৰ বিক্ৰিয়াক কি বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় তে এনে ধৰণৰ বিক্ৰিয়াক বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হয় এক্সপ্লোজন. অপচন ডি কাৰেক্ট আনসাৰ. Question number 33. In which national park in Assam you can find wild horses? অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তুমি বনৰীয়া ঘোঁৰা বিচাৰি পাবা তে অসমৰ ডিব্ৰু চৌখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় গতিকে অপচন বি কাৰেক্ট আনসাৰ. Question number 34. The biggest animal cell is. আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাণীকোষটো হৈছে উট পক্ষীৰ কণী. Question number 35. Which gland produces insulin? কোনটো গ্ৰন্থিয়ে ইনসুলিন উৎপন্ন কৰে সুধিছে তে ইনসুলিন উৎপন্ন কৰে যকৃত গ্ৰন্থিয়ে. অপচন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ pancreas. Question number 36. Application of force can বলৰ প্ৰয়োগে
বলৰ প্ৰয়োগে কি কৰিব পাৰে সুধিছে অপশ্যন এ দিছিলে ইনক্ৰিজ দ্য স্পীড অফ মুভিং বডি গতি কৰি থকা বস্তু তাৰ বেগ বঢ়াব পাৰে এইটো হয় বি নম্বৰ দিছিল ডিক্ৰিজ দ্য স্পীড অফ এ মুভিং বডি গতি কৰি থকা বস্তু তাৰ বেগ কমাব পৰা যায় অৰ্থাৎ ধৰা চাইকেল এখন যদিহে চলাই আছো চলাই থকাৰ পিছত আমি বল প্ৰয়োগ কৰি আমি চাইকেলখনৰ গতিটো কমাব পাৰোঁ সি নম্বৰ দিছিল চেঞ্জ দ্য ডিৰেকশ্যন অফ এ মুভিং বডি গতি কৰি থকা বস্তু তাৰ দিশ সলাব পাৰোঁ এইটো বলৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিব পৰা যায় গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কাৰণ অপশ্যন ডি দিছিলে অল অফ দা অবভ ওপৰৰ আটাইকেইটাই শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 ফ্ৰিকশ্যন হেল্পছ ঘৰ্ষণে সহায় কৰে অপশ্যন দিছিলে এ ইন ৰাইটিং অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড উইথ এ পিচ অফ চক এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঘৰ্ষণে বৰ্ডত চকেৰে লিখিবলৈ সহায় কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন 38 নম্বৰ while coming back from space when a shuttle enters the earth atmosphere tremendous amount of heat is produced in its outer surface this is because of the যেতিয়া এখন মহাকাশযান মহাকাশৰ পৰা ঘূৰি আহোতে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰে ইয়াৰ বাহিৰৰ পৃষ্ঠত প্ৰচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় ইয়াৰ কাৰণটো কি সুধিছে তো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বায়ুৰ অণুবিলাকৰ লগত মহাকাশযানখনৰ ঘৰ্ষণ গতিকে অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ friction of the space shuttle with air molecules question number 39 in which of the following musical instruments vibration of air column produces sound তলৰ কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰত বায়ুস্তম্ভৰ কম্পনে শব্দৰ সৃষ্টি কৰে কাৰেক্ট আনসাৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টু পেপা question number 40 regarding the buzzing of a mosquito and the roar of a lion which one of the following statements is correct মহৰ গুণগুণনি আৰু সিংহৰ গুজৰণি সম্পৰ্ক তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ শুদ্ধ উক্তিটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টু মহৰ গুণগুণনিৰ তীক্ষ্ণতা সিংহৰ গুজৰণিতকৈ বেছি এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ question number 41 regarding the property of conducting electricity by substances which one of the following statements is correct পদাৰ্থৰ বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰিব পৰা ধৰ্ম সম্পৰ্কে তলত দিয়া কোনটো উক্তি শুদ্ধ শুদ্ধ উক্তিটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টু টিউবৱেলৰ পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে কিন্তু পানীত পানীয়ে নকৰে question number d2 ইয়াৰে d2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ লৱণৰ দ্ৰৱই বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে কিন্তু ৰূপে নকৰে question number 42 a lightning conductor safely বজ্ৰৰোধক পৰিবাহী দণ্ডই সুৰক্ষিতভাৱে তো বজ্ৰৰোধক পৰিবাহী দণ্ডই সুৰক্ষিতভাৱে বজ্ৰপাতৰ বিদ্যুৎ আধান ভূপৃষ্ঠলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ question number 43 we don't see any image on a wooden surface because কাঠৰ উপৰিভাগত আমি কোনো প্ৰতিবিম্ব দেখা নাপাওঁ ইয়াৰ কাৰণটো কি সুধিছে কাঠৰ উপৰিভাগত আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব দেখা নাপাওঁ কাৰণ কাঠৰ উপৰিভাগৰ পৰা পোহৰৰ বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলন ঘটে diffused reflection takes place on the wooden surface question number 44 our nearest star other than the sun is alpha centauri time taken by light from alpha centauri to reach the earth is সূৰ্যৰ বাহিৰে আমাৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা নক্ষত্ৰটো হৈছে আলফা চেণ্টাউৰিৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰ আহোতে কিমান সময় লাগে সুধিছে আলফা চেণ্টাউৰিৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰ আহিবলৈ লগা সময় হৈছে 4.3 years question number 45 which one of the following statements is true তলৰ দিয়া কোনটো উক্তি শুদ্ধ সুধিছে ইয়াতে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ a number is divisible by 3 or 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 3 or 9 অৰ্থাৎ এটা সংখ্যা 3 বা 9 ৰে বিভাজ্য হ'ব যদি এই সংখ্যাটোত থকা আটাইকেইটা অংকৰ সমষ্টি 3 বা 9 ৰে বিভাজ্য হয় গতিকে ইয়াতে বিভাজ্যতাৰ যিবিলাক নিয়ম আছিল তোমালোক ক্লাছ 6 তে পাইছিলা তাৰ পৰা এই কোৱেশ্চনটো দিছে যদি তোমালোক বিভাজ্যতাৰ নিয়মখিনিৰ গোটেইখিনি ভিডিও লাগে গোটেইখিনি বুজাই দিয়াৰ ভিডিও লাগে কমেন্ট সেকশনত জনাবা তাৰ পিছৰ এইকেইটা তোমালোকৰ ম্যাথমেটিক্সৰ কোৱেশ্চন দিছে গতিকে ইয়াত মই আনসাৰসমূহ কৈ দিছো 46 ৰ সি নম্বৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 47 ৰ এ নম্বৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 48 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ বি নম্বৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 49 ৰ অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন সি কোৱেশ্চন নম্বৰ 51 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি কোৱেশ্চন নম্বৰ 53 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন এ কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি question number 55 or correct answer option number C question number 56 or correct answer option A question number 57 or correct answer option D question number 58 or correct answer option B 59 or correct answer option B question number 60 or correct answer option C hobo question number 61 or correct answer option B hobo question number 62 or correct answer to hobo
অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন এ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন বি হ'ব 65 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 66 ৰ কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 67 ৰ পৰা আমি পাৰ্ট 2 আলোচনা কৰিম এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে এই ম্যাথছৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন থাকিলে একেটা ইয়াত এনে ধৰণে কৰি দিয়াটো অসম্ভৱ যদি হেতু মানুহক বুজাই দিব লাগে কমেন্ট সেকশনত জনাবা নটা ভিডিওত গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেদৰে হল বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰিবা চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি